रो रहे हैं, बधी धारणाओं उल्टी थई सवार पड़े। તમામ સેવકો, સચિવો, દાસ દાસીઓ બધા જ દશરથજીના દ્વારે આવીને ઊભા છે। બધાના હાથમાં ફૂલ માળાઓ, તૈયારી પૂરેપૂરી થઈ ચૂકી છે અને મહારાજના દ્વાર હજી ખુલ્યા નહીં એટલે લોકો અંદરો અંદર ચર્ચા કરવા લાગ્યા। હજી મહારાજ ન જાયા, હજી ન જાય। દ્વાર ભીર સેવક સચિવ કહી ઉદિત રવિ દેખી, अजहुन जागे अवधपति कारण कवन विषय। अजहुन जागे अवधपति कारण कवन विषय। हजी अमारा अन्नदाता जाग्या नहीं, अवधपति नो जय हो थवा लाग्યું। એટલી બધી ભીડ થઈ ગઈ મહારાજના દર્શન માટે કે દ્વાર ખુલે ને પહેલા અમે ફૂલ ઉડાડીએ, પહેલા અમે વધાઈ આપીએ। આવી એક સ્પર્ધા શરૂ થઈ, કાફી લોગ જમા હો ગए સુબહ से आज। હજી મહારાજ ન જાગ્યા। લોકોને ખ્યાલ હતો કે અમારો રાજા ક્યારે સૂવે, ક્યારે જાગે, ક્યારે જમે। પહેલાના કાળમાં શાસકો કયા સમયે શું કરે એની નાનામાં નાના નાગરિકને જાણકારી રહેતી હતી। लोको विचारवा लगे, पिछले प्रहर भूप नीत जागा। चौथा प्रहरे हमारा राजवी कायम जागे छे, आज केम हजी नहीं जाग्या? पिछले प्रहर भूप नीत जागा, आज हमारी बड़ी अचरज लागा। आज हमारी बड़ी अचरज लागा, आज हमारी बड़ी अचरज लागा। आज हमारी बड़ी अचरज लागा, पिछले प्रहर भूप नीत जागा। पिछले प्रहर भूप नीत जागा, पिछले प्रहर जाएगा। सुमंत जी तमे जाओ, महाराज ने जगाड़ो, हजी केटलो मोटो दिवस छे, जल्दी करें। गांव लोगों की बात सांभળી प्रधानमंत्री सुमंत कैकेयीना भवन में प्रवेश करे। मंथरा उभा छे, सुमंत ने आदर आप्यो। सुमंत ने पूछा, मंथरा महाराज क्या? बोले दोनों को भवन में कुछ तकरार हुई। कहो भुवन आज? हाँ महाराज, अच्छा हुआ आप आ गए, जाइए। कोप भुवन में पग मुकता सुमंत पण ढीला थे। आज कोप भुवन क्या हुआ? बड़ा साधु चरित प्रधानमंत्री था श्री अवध का, जिसको राघवेंद्र स्वयं पिता कहते थे। आए कोप भवन में क्या देखा? महाराज धरती पर पड़ा है, सिसक सिसक कर रो रहे। मुकुट एक और कई रोशनी तलवार खेची उभी हो बाज। महाराज ने आ परिस्थिति जोता वृद्ध सुमंत नु हृदय कांपी गयु। मालिक जय जीव हो। अवधनो प्रधानमंत्री आपने प्रणाम करे। महाराज आज राज तिलक नो मंगल दिवस छे, हजी आपे तैयारी न करी, प्रभु लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, उठिए ना। सुमंत तुम आ गए, बैठा था। नजीक गया सुमंत, सुमंत नो हाथ पकड़ी અને દશરથજી રડે છે। महाराज शू छे? आप रो रहे हैं, अच्छा नहीं लगता મને। सुमंत હું એમ માનતો તો સુમંત મેં બહુ પુણ્ય કર્યા છે, પણ આજ ખબર પડી સુમંત મેં અને કૌશલ્યાએ गया जन्म में बहु पाप कर्या छे। मालिक आप क्या कहने जा रहे हैं? आ सुमंत मारू कौशल्यानु समग्र अयोध्यानु भाग्य फूट्યું છે।
मैं समझ नहीं सकता आप क्या कह रहे हैं। कहां सुमंत, मारी बाजी बगड़ी चुकी है। नृपति कहे गत जन्मोना प्रगट्या मारा पाप, गुरु दुभाया हसे गायो ने मारी हसे, मार्या हसे माने बाप, डूंगरड़े में दाव लगाड़ो, एने मारो खेल बगाड़। आंसू न घेरा अक्षरे सौनी लखाणी जिंदगी, रोता हसावी कैकने चाली जवानी जिंदगी। सुमंत ने महाराज विशेष कई कही न शक्या। कई कहे कह્યું, સુમંત जी महाराज राम राम कहीને સવાર પાડ્યું છે, તમે એમ કરો રામને અહીં લઈ આવો। કારણ નથી કહેતા કઈ કઈ સુમંતને કે આમ થયું છે એટલે લઈ આવો। કઈ કઈને મહારાજ દશરથજીના વચન ઉપર પણ દ્રઢ વિશ્વાસ હોય એવું નથી દેખાતું। એને એમ કે આ સુમંત બહુ જ બુદ્ધિમાન પ્રધાનમંત્રી છે, એને હું એમ કહી દઉં કે મેં ભરત માટે ગાદી માંગી અને રામને વનમાં મોકલ્યા, અને કદાચ આ બહાર જઈને સમગ્ર પ્રજાની વાત, પ્રજાનો મત ફેરવી નાખે તો, પોતાની ચતુરાઈનો ઉપયોગ કરે तो ये बड़ा बुद्धिमान है। बात नहीं कही कि बात क्या है, खाली એટલું જ કહ્યું राम को यहाँ ले आओ। बड़ी समर्थ गुरु की शिष्या है। सुमंत बाहर, लोगों घेरी वळ्या, सुमंत जी क्या है महाराज? धैर्य रखो, मैं अभी कुछ बता नहीं सकता। લોકોની શંકા દ્રઢ બનવા લાગી, શું થયું હશે? લોકો ચૂપ થઈ ગયા છે અયોધ્યા। કઈ કઈના ભવનની બારીઓ તરફ લોકોની ટકટકી લગી है। क्या होगा, क्या होगा? गए राम द्वार। तुलसी जी स्पष्ट नहीं लगता, પણ આજ મહાત્માઓ એમ માને છે રામને મહેલે કોઈ દાસી के दास सेवा माटे नहीं, सबको छुट्टी है ना, उत्सव में है सब। जिसको साम्राज्य मिल रहा है, जो आज साम्राज्य होने वाली है अवध राष्ट्र की, हे सीता जी स्वयं द्वार खोले। सुमंत को देखकर पालव बिछाकर प्रणाम किया। बाबा वैदेही प्रणाम कर रहे, धन्य बेटी वैदेही, सौभाग्य अमर हो बेटी। आर्यपुत्र क्या? मैं अभी बुलाती हूँ बाबा। सीताजी भगवान पूजा में छे गया छे। भगवान बाबा सुमंत आए हैं। राम जी एज वस्त्र में बाहर प्रणाम करे। सुमंत बाबा, हाँ राघव मेरे साथ चलो, पिताजी बुला रहे हैं। हाँ पर आपके जरा अस्वस्थ, कुछ नहीं राघव, कुछ नहीं। महाराज आप कुछ तकलीफ में है क्या? राम विलंब मत करें। उसी वक्त वस्त्र पण बदल्या नहीं। पूजाना वस्त्र में राम सचिवनी साथे निकळे छे। सीताजी जोई रह्या छे। लोकोए आ दृश्य जोयुं। सुमंतनु जवुं, उदास थईने बहार आववुं, रामने आ साथे आ रीते लई जवा, नक्की कंईक बन्युं छे कैकेयीना भवनमां। लोग चुप हो गए। आगळ सुमंत, पीछे राम कोप भवन में। एक बाजू सुमंत उभा रह्या। रामजीए कोप भवनનું દ્રશ્ય જોયું। પિતાજી ધરતી ઉપર પડ્યા છે, રડે છે। રામાયણકાર કહે છે આના પહેલા રામજીએ ક્યારેય દુઃખ જોયું નહોતું અને દુઃખ સાંભળ્યું નહોતું। देखा तो नहीं था, सुना भी नहीं। અને રામનો બધા અવતારમાં સ્વભાવ અતિ કારુણિક છે।
बहुत कारुण्य, किसी की पीड़ नहीं देख पाते। पिताजी के ऊपर दुख देखते ही नैन भर गए कमल नैन। पिताजी राम प्रणाम करे। દશરથજી ઉભા થઈ રામને ભેટી પડી। પિતાજી શું થયું? મારાથી કઈ અયોધ્યામાં ભૂલ થઈ ગઈ? પિતાજી અમે બાળક છીએ, રઘુવંશની કોઈ મર્યાદા તો અજ્ઞાનતાથી તૂટી નથી। પિતાજી મેં કોઈને કઈ આપવાનું કહ્યું હોય ને હું આપી ન શક્યો હોઉં ને એ જાણ તમને થઈ ગઈ હોય, એવું તો કઈ નથી થયું ને? બોલાયેલું વચન તો ચુકાયું નથી અમારાથી ભૂલથી। આપકો ये दुख क्यों हुआ? बताइए ना। राम नो हाथ पकड़ी दशरथ जी रो रहे, सुमंत रड़े, कोई बताओ तू। मां कई कई ने उभेला जोई रामनी बधी चिंता तूटी गई। माना पासे जईने कहूं, मोही कहूं मां तू तात दुख कारण, मां मने मारा पिताનું દુખનું કારણ બતાવું, જલ્દી યત્ન કરું। ચાર પુત્રો હોય જે મહારાજને એના પિતાની આ દશા થાય, અમારા માટે શરમની વાત છે। બતા માં। એક અધિકાર પૂર્વક માં કઈ કઈનો હાથ પકડી રામજીએ પૂછ્યું, દુખનું કારણ બતાવ। કઈ કઈએ કહ્યું, બીજું કોઈ કારણ નથી બેટા, એક કારણ છે, महाराज दशरथ जी ने तारा ऊपर अत्यंत प्रेम है। ये प्रेम छोड़ी सकता नहीं। मतलब ये तारा पिताए मने बे वचन आप्या, सत्य संग कहवडावी। हाँ હવે ये वचन पाळवामां मुश्केली, एक बाजू वचन एक बाजू तारो प्रेम। मतलब बेटा मैं बे वरदान मांग्या, शू मांग्यू? मैं पहलू वरदान ये मांग्यू, गादी तने न मळे, भरत ने मळे, भरत ने शासन मळे। शब्द सांभळता राम के कमल नेत्रों से प्रेमाश्रु टूट पड़े। सच मां? हाँ बेटा, मां तूने बहुत अच्छा काम किया, मारो भरत गादीपति बनसे। बहुत सुंदर काम। बीजू वरदान बेटा, तारे 14 वर्ष वनमा जवा। 14 वर्ष वनवास। सुमंते सांभळ्यो शब्द, सुमंत गिर पड़े। रामजी ना चेहरा ऊपर એટલી પ્રસન્નતા આવી છે, क्या बताऊं। આટલી નાની એવી બાબતમાં આટલું મોટું દુઃખ। હું 14 વર્ષ વનમાં જાઉં ને મારો ભરત ગાદી ઉપર બેસે, આ તો મારા પરમ સૌભાગ્યની વાત છે। અને આજ મને ખબર પડી। બાળક નાનું હોય ને કાલી ગેલી ભાષા બોલતું હોય ને તો એ પોતાની શું ઈચ્છા છે સ્પષ્ટ વ્યક્ત ન કરી શકે ભાષામાં। એ કાલું ઘેલું બોલે ત્યારે એની માં જ એને સમજી લે કે આ બાળક આ વસ્તુ માંગી રહ્યો છે। એમ રામાયણમાં રામ ભરતને શાસન મળે, મને ન મળે, પણ એને ગાદી મળે છે। એ વખતે પોતાના ભાવો વ્યક્ત નથી કરી શકતા અયોધમાં, અને તેથી કાલી ગેલી ભાષા એના મગજમાં ઘૂમતી હતી। એ જાણે કઈ કઈ સાંભળી લીધી, અને તેથી કઈ કઈ માને કહે કે માં તું મારી जननी છો, મારી ઈચ્છા તूने पूरी कर दी, क्योंकि मारी अंतरनी बात ते सुन ली। बहुत अच्छा काम बोले है सरकार। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी, बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोषनिहारा, तनय मातु पितु तोषनिहारा। दुर्लभ जन
सकल संसारा दुर्लभ जननी सकल संसारा सुन जननी सोई सुत बड़ भागी जननी सोई सुत बड़ भागी रघुवंशना राम ने कौशल्या माए जन्म आप्यो मां पण आज वनवास आपीने राम राज्यना रामनो जन्म तू करे छे माटे तू मारी जनेता छे माता पिताना वचननो अनुरागी माता पिताने संतोष आपे एवो દીકરો તો માં દુર્લભ હોય છે आज ए यश મને મળી રહ્યો છે અને માં હું વનમાં જઈશ તો મને કેટલા ફાયદા થશે મુનિ જન મિલન વિશેષ બન સબહી ભાંતિ હિત મોર મુનિઓનું મિલન થશે તપ કરી શકીશ દરેક રીતે મારું હિત થશે અને એમાંય માં મેં તારી આજ્ઞા પાળી ગણાશે મારા પિતાની આજ્ઞા માની ગણાશે મારી જનેતાની સંમતિ વાળી આજ્ઞા પાળી ગણાશે અને માં સાચું કહું બધા કરતા તો વનમાં જવાનો મારા માટે આનંદ એટલા માટે છે કે સૌથી શ્રેષ્ઠ વાત મારા માટે એ છે માં શું આ બોલતી વખતે પ્રભુ કે નેત્ર ભર ગए मां सच बताता हूं भरत प्राण प्रिय पावनी राज भरत प्राण प्रिय पावनी राज भरत प्राण प्रिय पावनी राज भगवान रामनी पासे कोई भरत शब्द बोले ना त्या प्रभु रड़ी पड़ता केवल कोई कहे भरत इतना ही बोले ना तो आंखें भर जाती थी इतना प्रेम बह रहा था संत भरत के प्रति इसलिए तो चित्रकूट की वेदिका पर जब आवाज आई भीलों की कि भरत शत्रुघ्न आ रहे सरद सरोरुह में तुलसी भरे स्नेह जल भरत राजा बने मारा माटे કેટલી મોટી વાત આટલા બધા ફાયદા હોય જો વનમાં ન જાઉં માં તો મને એક નંબરનો મૂઢ ગણજે આટલા હિત હોય ને હું ન જાઉં પણ એક વસ્તુ નથી સમજાતી માં આવી નાની એવી બાબતમાં મારા પિતા કેમ આટલું બધું રડે આ તો બહુ સામાન્ય વસ્તુ છે 14 વર્ષ કાલે પૂરી થશે मैं वापस लौट आऊंगा दुख आवશે પ્રારબ્ધને લઈને એ ભોગવવું જ પડશે તમે એને તમારા વિવેક અને સમજણથી કેટલું હળવું કરી શકો છો એના ઉપર તમારી બુદ્ધિની કસોટી છે બાકી જે આવશે वो तो ભોગના ही પડે કાઈ નથી માં કાલે તું પાછો આવી જઈશ આમાં કઈ મોટી વાત છે બસ બેટા આ સિવાય બીજું કંઈ નથી તારા પિતા સંકટમાં છે સંભાળી લે પિતાજીની સામે ફરી रामजी पिताजी ने कहूं आपने मैंने पहला केम न जनाया हूं क्यारे नो निकली गयो होत पिताजी आपने मुझे पहले कह देना था नहीं राम नहीं बेटे दशरथ अंतर थी इच्छे है कि भले आज राम मारी आज्ञा नु उल्लंघन कर એટલું જ નહીં દશરથજી શંકરની સ્તુતિ કરે છે કે તમે રામને એવી બુદ્ધિ આપો કે રામ મારી વાત માને નહીં कि राम जाएगा तो हम क्या करेंगे पिताजी हमारी मां कौशल्या ने वंदन करीने हमणा ज तमारी पासे आऊं छुं सुमंत बाबा पिता को ख्याल में रखे संभाले राम सचिव पुत्र ने लईने निकले छे बस अयोध्या में बात फैलाई गई एक व्यक्ति ने एक हजार वीछी करड्या होय अयोध्या ना एक माणस घरनी एक व्यक्ति ने हजार हजार वीछी नो डंक पीड़्यो हो आवी वेदना शुरू थई जब सुना कि हमारा राघव बन जा रहा है जे आंगळीओ आखी रात आंगणा में रंगोळीओ पूरी हती
એ જ વ્યક્તિના ધ્રુજતા પગે રંગોળીઓ ઘૂસી નિશ્વાસની હવાએ દીપમાળાઓ બુજવી નાખી. આંખમાંથી આંસુડાની ધાર અવધને શરૂ થઈ. कौन किसको समझाए? हमें राम ने वन नहीं जवा दઈએ. राम हमारा છે. મહારાજાએ કઈ કઈની વાત શું કામ માની? અમુક માણસો તો જ્યાં ગામ હોય ત્યાં તો કઈ બધા એક પ્રકૃતિના થોડા હોય. અમુક માણસો એમ પણ બોલવા લાગ્યા કે આમાં ભરતની સંમતિ હોવી જોઈએ. અમે બચપણથી ભરતને જાણીએ છીએ, એની રીતભાત રામથી થોડીક જુદી જ રહી છે. એ તો અમે બોલતા નહોતા, સરયુને કિનારે ગેડી દડે રમતા હતા, ત્યારથી અમને શંકા હતી કે આ રાજકુમારને રામ ઉપર પ્રેમ નથી. અને સાબિત થયું વિશ્વામિત્રજી જ્યારે માંગણી કરવા આવ્યા ત્યારે ચારે ભાઈ હાજર હતા. વિશ્વામિત્રએ એવી માંગણી નહોતી કરી કે લક્ષ્મણ અને રામ આપો. એમણે તો એમ કહ્યું તું અનુજ સમેત દેહુ રઘુનાથા, અને પ્રથમ અનુજ સ્થાને ભરત આવતા હતા. પણ ભરત એની સાથે ન ગયા. ત્યારથી અમને શંકા હતી કે આ રાજકુમારને રામના પ્રતિ પ્રેમ નથી. કયો દીકરો શાસનના ઈચ્છે? અમુક વર્ગએ ભરત આલોચના કરી. વૃદ્ધો રડી પડ્યા. યુવાનોનો હાથ પકડીને કહ્યું, ऐसा मत बोले. ભરતને નામ ન લેશો, તમારા પુણ્ય બળી જશે. ભરત તો સંત છે. ચંદ્રમામાંથી અગ્નિ ન વરસે. અમૃત માણસને જીવન દાન આપે. કદાચ અમૃત પીવા પછી કોઈને મારી નાખે. સુધાવિષ બને, ચંદ્ર અગ્નિ વરસાવે, પણ સ્વપ્નમાં ભરત રામથી પ્રતિકૂળ કદી ન કરે. તો વિશ્વાસ રાખો, જે લોકો બોલતા હતા એને ચૂપ કરે. મહિલાઓ રડવા લાગી. બાળકો માના પાલવ પકડીને રડે. માં રામ રાજા નહીં બને. બોલે ના બેટા, રોએ સમાજ. ચાર પાંચ ઋષિ પત્નીઓને વિનંતી કરી ગામના વડીલોએ કે તમે કઈ કઈને સમજાવો. તમે નિત્ય એની સાથે સત્સંગ કરો છો, એને સમજાવો કે કઈ કઈ એકવાર અયોધ્યાની બારીમાંથી તારા કોપ ભવનમાંથી અવધને જોઈ લે. તારા અયોધ્યાના વૃદ્ધોની દશા શું થઈ છે, બાળકોની શું પરિસ્થિતિ તે કરી એક બાર કમ સે કમ દેખ લે. ઘણું સમજાવવા માટે આ ઋષિ પત્નીઓ આવ્યા છે. ઘણી કોશિશ કરી. કઈ કઈ પોતાની વાત ઉપર મક્કમ રહ્યા છે. ઋષિ પત્નીઓએ માન્યું આ અસાધ્ય રોગ છે, આને કોઈ ઔષધિ લાગુ નહીં પડે. તારું નસીબ તને મુબારક. અયોધ્યા આક્રંદ કરે છે. રામજી કૌશલ્યાના મહેલમાં આવે છે. ભગવાનના ચહેરા ઉપર પ્રસન્નતા છે, પણ મનમાં કૌશલ્યાના મહેલમાં પગ મૂકતી વખતે એક દુઃખ છે કે બીજું કઈ નહીં. હું મારી માને કેમ સમજાવી શકીશ કે માં હું વનમાં જાઉં છું. उस पर क्या गुजरेगी. आए तो सही लेकिन बोल नहीं पाए. गोस्वामी जी सतत राम जी ની પાછળ પાછળ જઈ રહ્યા છે. દેખ દેખ કર लिख रहे. માના પાસે જઈને શું કર્યું? ગોસ્વામીજીને દેખા ઓર દેખા. રઘુકુલ તિલક જોરી દો હાથ. રઘુકુલ તિલક જોરી દો હાથ. રઘુકુલ તિલક જોરી દો હાથ. મુદિત માતુ પદ નાય માથા. 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 રઘુકુલ તિલક ચોરી દો હાથ. રઘુકુલ તિલક રામભદ્ર માને પ્રણામ કરે છે હાથ જોડી. હું બંધનમાં છું એમ બતાવી દીધું ઈશારામાં. मैं हाथ जोड़कर तेरे सामने खड़ा हूं. मां एक बंधन आया है वचन का, परंपरा को निभाने का. मुझे इससे वो मत करियो, संभालियो अपने आप को.
मैं अंदर से प्रसन्न हूं मां। प्रणाम करे माए तो बधी तैयारी करी राखेली ना। राम ने प्रणाम करता जोता तुलसीदासजी જોઈને લખે છે કે રામે જ્યારે કૌશલ્યાજીને પ્રણામ કર્યા ત્યારે માએ શું કર્યું? બાર બાર મુખ ચુંબતી માતા, એકદમ રામને ઉઠાવી અને પ્રેમ કરવા લાગી છે। ઓ બાર બાર મુખ ચુંબતી માતા, नयन ने गजल पुलकित गाता, 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 रघुकुल तिलक जोरी दो, रघुकुल तिलक जोरी दो, मां प्रेम करवा लगे, नेत्र में आंसू आ गया। कहवा लगी बेटे जल्दी कुछ खा लो, स्नान कर लो, जल्दी खा लो। तारा पिताजी प्रतीक्षा करता दशरथ वशिष्ठ जी मने ठपको आपसे कि आज महत्वना दिवसे राम ने तैयार न करे, जल्दी स्नान करी लो, खाई लो। એવું માં બોલે। રામજીને સ્નાન કરવાનું કહ્યું તો શું રામ અત્યારે સ્નાન કર્યા વગર આવ્યા હશે? वो तो पूजा में से उठकर आए थे ना। પણ માને એમ કે રાજ તિલકનો દિવસ છે, પછી સવારી નીકળશે, પછી કેટલું મોડું થશે। અને ત્રિકાલ સંધ્યા કરતા હતા ને રામજી તો બપોરની સંધ્યા કર્યા વગર એ જમશે નહીં તો બહુ મોડું થશે, પછી સંધ્યા કરશે, પછી જમશે। કૌશલ્યાજીને થયું રાજનું જે થવું એ થાય, પણ પેલા તું સ્નાન કરી સંધ્યા કરીને પેલા ખાઈ લે, ગાદીનું જે થવું એ થાય। માનો સ્વભાવ છે ના, બાકી કા જો હોના સો, લેकिन पहले कुछ खा लो, खा लो बेटे, जल्दी करे। राम कहीं बोली से क्या नहीं। तुलसीदासजी बहुत सुंदर उपमा आपे છે કે માં બોલતી હતી ત્યારે ધરતીના પુષ્પના વૃક્ષોના ફૂલ નહીં, પણ જન સ્નેહ સુર તરુ કે ફૂલા। કલ્પ વૃક્ષ લોકો બહુ સારું બોલે તો કહે ના ફલાણી વ્યક્તિ બોલે તો એના મોઢામાંથી ફૂલ ખરે છે। તો આજ કૌશલ્યામાં બોલતી હતી તો એ ફૂલ જરે એમ નહીં, કારણ કે જમીનના ફૂલમાં તો જમીનની જડતા પણ આવી જાય થોડી, પણ સુર તરુ કે ફૂલા। કલ્પવૃક્ષના ફૂલ પણ નિરખી રામ મન ભંवर न भूला। तुम चुप क्यों हो भाई? राम जी नीचू जोईनु बाज राघव, हाँ मां बोलो ना। मां मारा पिताए मने राज्य आप्યું, આપવાની જે વાત કરી ના એ વચન એમણે પૂરું કર્યું છે તો પૂરું જ કરવું પડે। આ રઘુવંશ છે એમાં તું શું વાત કરે? પણ માં સુન, રાજ્ય તો મને આપ્યું છે પણ થોડો ફેરફાર થયો। શું? પિતા દીન મોહી કાનન રાજ્ય, મને જંગલનું રાજ્ય આપ્યું છે, મારે 14 વર્ષ વનનું રાજ્ય ભોગવવા। આપણી સરહદો તો દૂર દૂર સુધી વિસ્તરેલી છે ને માં। એક ભાઈ અહીંયા શાસન કરશે, હું જંગલમાં જઈને શાસન કરી, અને મોટો ફાયદો તો એ થશે માં કે જંગલમાં મહાત્માઓને રાક્ષસો હેરાન કરે અને વિશ્વામિત્ર જેવા તપસ્વીને આપણે ત્યાં આવવું પડે માંગવા, એને બદલે હવે હું 14 વર્ષ જંગલમાં ફર્યા કરીશ, બધાને પૂછ્યા કરીશ, કોઈને અહીંયા આવવું નહીં પડે, અને માં બધા મહાત્માઓ પ્રસન્ન રહેશે, અયોધ્યાને આશીર્વાદ આપશે। અને 14 વર્ષ જ છે, પાછા લાંબા વર્ષ થોડા જ, જલ્દી પાછો જાણે કંઈ બન્યું જ નથી। મને 14 વર્ષનો વનવાસ થયો। આ વાત જ્યારે કૌશલ્યાજીએ સાંભળી, રામનો હાથ એના હાથમાંથી છૂટી ગયો। એક ક્ષણ માટે જોનાર વ્યક્તિને એમ લાગ્યું કે આજ ભવનમાં કૌશલ્યાજી નથી ઊભા, પણ કૌશલ્યાની પથ્થરની મૂર્તિ ઊભી છે। આટલી માં અવાક બની। રામને ચિંતા થઈ, માં ક્યાંક અકાજ કરશે। માં मैं तने कहूं એટલા માટે તારે ધીરજ રાખવાની, ધીરજ રખો। नहीं बेटे,
વનવાસ? હા, ક્યું? તમે કલ્પના કરી શકો છો કે જન્મદાતાની સ્થિતિ શું થઈ હશે? જેણે રામના વસ્ત્રો આખી રાત જાગીને તૈયાર કર્યા કે આજ રામને હું આ કપડાં પહેરાવીશ, એને જ્યારે એમ ખબર પડે કે આ પહેર્યા છે એ પણ ઉતારી લેવાના છે અને વલકલ પહેરવાના, ત્યારે જનેતાની શું સ્થિતિ થઈ હશે? માં તું ધીરજ રાખ, નહીં બેટે, તારા પિતાજી તને વનવાસ ન આપી શકે. આની પાછળ કોઈ બીજું કારણ છે, સાફ સાફ બતાવો. સચિવના પુત્રની સામે ભગવાને જોયું. સચિવના પુત્રએ રામરૂખ જોઈને કૌશલ્યામાને કઈ કઈ ભવનની ઘટનાનું વર્ણન કર્યું. આમ બન્યું. કઈ કઈ વચન માંગ્યા અને દશરથજી વચનબદ્ધ બન્યા. પરિણામ આવ્યું એ વખતે માં બિલકુલ ચૂપ થઈ ગયું. કઈ કઈ માએ વચન માંગ્યું? હા, બસ હવે ધર્મ સંકટ શરૂ થયું. હવે રામને જાય એમ પણ ન કહી શકે અને હું નહીં જવા દઉં એમ પણ ન કહી શકે. કારણ કે રામ જાય તો સ્નેહ અને વાત્સલ્યનું શું, અને રામને ઘરે રાખે તો માતા પિતાના વચનનું શું? એક બાજુ ધર્મ, એક બાજુ સ્નેહ, આ બંને કૌશલ્યાને ઘેરી લીધા. ધર્મ સ્નેહ ઉભય મતિ ઘેરી, ભય ગતિ સાપ છછુંદરી કેરી. અને આ દેશનો ઇતિહાસ હજી સાક્ષી પૂરે છે કે આ દેશમાં જ્યારે કોઈ મહાન વ્યક્તિના જીવનમાં ધર્મ અને સ્નેહ સામસામે આવતા હતા ત્યારે ધર્મને માટે સ્નેહ બલિદાન આપતો હતો, સ્નેહ જતું કરતો હતો ધર્મને માટે. ધર્મ નિભ જાય. આંખમાં આંસુ, રામનો હાથ પકડી નજીક લે છે. રાઘવ, આમાં સુન બેટે, કેટલું હૃદયને મક્કમ કર્યો છે ભાઈ. રાઘવ, હા, તારા પિતાજીએ જ તને વનમાં જવાનું કહ્યું હોય ને તો એમાં ફેરફાર થઈ શકે બેટા, પણ આપણી માં કઈ કઈ પણ જો બોલ્યા હોય ને તો બેટા વચન પાળવા જ છે. જો માતા પિતાએ બંનેએ કહ્યું, જો પિતુ માતુ કહેવું બન જાના, માતા પિતા બંને વનમાં જવાનું કહ્યું હોય તો કાનન સત અવધ સમાન, તને 100 અયોધ્યા જેટલું વન સુખ આપ, જાઓ. માતા પિતાની આજ્ઞા પાળવી એ રઘુવંશનો ધર્મ છે. જાઓ બેટા. પણ બોલતા તો બોલાઈ ગયું. પછી પોતાના પાલવમાં મુખ ઢાંકી માં બહુ તરો. રામજી સમજાવે, માં બોલે, હા રામ, બીજું કઈ નહીં ભાઈ, આજ મને એમ લાગે છે બડ ભાગી મને એમ લાગે છે જંગલના વૃક્ષોએ બહુ તપ કર્યા હશે, જંગલના પશુ પંખીએ બહુ સાધના કરી હશે. બડ ભાગી બન અવધ ભાગી, જો રઘુવંશ તિલક તુમ ત્યાગી. બડ ભાગી બન અવધ ભાગી, જો રઘુવંશ. બડ ભાગી બન અવધ ભાગી, જો રઘુવંશ તિલક તુમ ત્યાગી. બડ ભાગી બન અવધ ભાગી, જો રઘુવંશ તિલક તુમ ત્યાગી. મારી અયોધ્યા ભાગી છે બાપ, જાઓ અવધને, અમને પરિજનોને અનાથ કરીને જવા. હવે ક્યારે એ વખત આવશે કે હું તારા માથા ઉપર હાથ ફેરવીને કહીશ, રાઘવ લાલ બેટે કબ બોલુંગી.
અને હું જાણું છું હું તને કહીશ તો તારો પ્રત્યુત્તર શું હશે, છતાંય કોશિશ કરું. રામ વનમાં જવાનું જ છે તો એક કામ કરે બેટા, મને સાથે લઈ જાય. હું બોજ નહીં બનું. પહાડના વજનદાર પાણીને પ્રથમ હું પીશ અને પછી તને પીવડાવીશ. જંગલમાં બિલડીની જેમ ફળફૂલ ભેગા કરી ફલાહાર કરાવીશ. એટલું જ નહીં, પગે ચાલતા ચાલતા કોઈ નદીના તટ ઉપર વૃક્ષની ઘટા જોઈને તું એમ કહીશ કે માં સૂરજ ડૂબી રહ્યો છે, હું થાકી ગયો, માં અહીં રહી જઈએ. અને ભાઈ તું વૃક્ષની નીચે સૂતો હોઈશ ત્યારે બેઠી બેઠી તારા પગ દબાવીશ. બસ માં બસ. कैसे समझाए कौशल्या को, માં અવધિ કાલે પૂરી થશે. એટલામાં સીતાજીનો પ્રવેશ થયો છે. સીતાજી તો જાણ્યું ત્યારથી નક્કી કરીને આવ્યા છે કે કાં તો શરીર અને પ્રાણ બંને આર્ય પુત્રની સાથે વનમાં જશે અને કાં તો શરીર અયોધ્યામાં રહેશે, પ્રાણ વનમાં જશે. કૌશલ્યાજી સીતાજીને જોયે છે. વૈદેહીએ પ્રણામ કર્યા છે. વૈદેહીને જોતા જ માં રડી પડ્યા છે. બોલ રામ, વૈદેહી માટે શું કરું? આને અમે કેમ સાચવી છે તું જાણે છે? રાજભવનની દિવાલ ઉપર વાનરના ચિત્રો જોઈને ગભરાઈ જતી અમારી પુત્ર વધુ જંગલમાં કેમ રહી શકે? પલંગ ઉપરથી પાટલા ઉપરથી ગોદમાં, ગોદથી હિંડોળા ઉપર અમે વૈદેહીને ધરતી ઉપર પગ મૂકવા નહોતા દેતા. દીવાની વાટ સંકોરવાનો શ્રમ નથી આપ્યો. એ સીતા જંગલમાં કેમ રહી શકે? અને વૈદેહી જનકની પુત્રી છે બેટા, મને ભરોસો છે એ તારા વિરહમાં કદી ફરિયાદ નહીં કરે. પણ ગમે તેમ તો એક અબળા છે, સ્ત્રી છે. તારા વનમાં ગયા પછી તારા વિયોગમાં ક્યારેક અયોધ્યાના ભવનમાં એકલી બેસી તારી યાદમાં રડતી હશે. અને હું એને પૂછીશ, જાનકી બેટી શું છે બાપ? અને એ મને એટલું પૂછશે, માં હવે 14 વર્ષમાં કેટલા વર્ષ બાકી છે? હું એને શું જવાબ આપીશ? હું એને એમ કહું, અમારા રાજ્યની સત્તાની આ વાસ્તે તારા સુખોને છીનવ્યા છે. રામજીએ સીતાજીને માની રૂબરૂમાં સમજાવ્યું છે, દેવી તમે અવધમાં રહો, સ્ત્રી ઘરનું ભૂષણ છે. જંગલમાં આમ છે તેમ છે, ઘણા ભય બધું દેખાડે છે. ખુલ્લા પગે ચાલવાનું, રાક્ષસો ફરતા હોય, પહાડના પાણી, હિંસક પ્રાણીઓની ગર્જના, ભૂમિ શયન, કંદમૂલ ફળ એ પણ ઋતુ હોય ત્યારે મળે, કુઋતુ હોય ત્યારે ન મળે. વૈદેહી તમારો સ્વભાવ અતિ ભોળો ભીરું છે, તમે જંગલમાં ન રહી શકો. દેવી માતા પિતાની સેવા કરો, બધાને સંભાળો. સીતાજીએ રામજીની સામે સીતાજી બોલ્યા છે, જવાબ આપો. રામચરિત માનસમાં લખ્યું નથી પણ મેં સંતો પાસે સાંભળ્યું. સીતાજીએ એક વાત તે દિવસે બહુ સુંદર કહી. રામજીને સામે એમણે જવાબ આપતો છે. માં કૌશલ્યાને એમણે વંદન કર્યા છે અને રડી પડે છે. કૌશલ્યાજીએ પૂછ્યું, બેટી કહ્યું, હા માં, આર્યપુત્ર મને સાથે લઈ જાય તો એમણે જે દુઃખો ગણાવ્યા એ મારે ભોગવવા પડે એટલે હું નથી રડતી. અને એ મને ઘરે રાખીને જાય તો એનો વિયોગ સહેવો પડે એટલા માટે હું નથી રડતી. તો માં સચ બતાવું, આજ મારા જીવનમાં પહેલો પ્રસંગ છે કે માં તમે ઊભા હો અને હું આર્યપુત્રની સાથે વાત કરતી હોઉં. રઘુકુળની કોઈ મર્યાદા તૂટતી હોય તો જનકની દીકરીને આજ માફ કરજો. બોલો બેટા. ભગવાન, હું તો તમારી છાયા છું. પત્ની હોઉં તો તમે મને ઘરે રાખી શકો, હું ઘરે કેમ રહી શકું? સાથરીને સુરસદન માનીશ, કંદમૂળ ફળને સુધાદી અસન માનીશ, પેદલ યાત્રાને મારા જીવનનું પરમ સૌભાગ્ય સમજીશ. રોજ રાત્રિએ તમારા ચરણ દબાવી અને મારા જીવનની બધી વિપત્તિઓને હું ભૂલી જઈશ. અને કદાચ હું ઘરે રહું તો આપ એટલો વિચાર કરે, મહારાજ કાલ મારું દ્રષ્ટાંત લઈ સ્ત્રી સમાજ એમ વિચારશે કે પતિને સુખમાં સાથ અપાય, દુઃખમાં ન અપાય. એક ખોટી પરંપરા ઊભી થશે. હું ઘરે નહીં રહી શકું. રામજીને લાગ્યું સીતાજી હઠ રાખશે, પ્રાણ છોડી દેશે.
કહ્યું સાદા કપડા પહેરીને તૈયારી કરો. સીતાજી તૈયાર થવા ગયા. લક્ષ્મણજી પ્રેમાવેશમાં દોડતા આવ્યા છે. મને શું નિર્ણય આપશે? બધું જ છોડીને આવ્યા છે. માને ભગવાનને વંદન કરીને ઉભા રહ્યા છે. રામજીએ લક્ષ્મણજીને સમજાવ્યું, લખન ભાઈઓ, ભરત કઈ કઈ દેશ છે, હું વન જાઉં છું. વૈદેહી સાથે આવે. માતાની તબિયત ખરાબ, પિતાજી બહુ દુખી, બધું સંભાળજો ભાઈ, અયોધ્યાનું જતન કરજો. લક્ષ્મણજીએ કહ્યું, મહારાજ, નીતિ અને ધર્મનો ઉપદેશ એને અપાય જેને આ લોકમાં કીર્તિ જોઈએ, પરલોકમાં મુક્તિ જોઈએ. મારે કીર્તિ નથી જોઈતી, મારે મુક્તિ નથી. મારે કેવલ આપના ચરણની સેવા જોઈએ છે. ભગવાન ક્ષમા કરે, જે અવધમાં રામ ન રહે હું ન રહી શકું. આ જવાબદારી ઉપાડવાનું મારું કામ છે. મારા આપ મને સાથે લઈ લો, હું નહીં જીવી શકું. મારા ભગવાન સમજી ગયા. લખનની ઉગ્રતા અનર્થ કરી બેસે. કહ્યું, માં સુમિત્રાની વિદાય લઈ આવો, એને પૂછી આવો, કારણ કે તે મારી એટલી સેવા કરી છે અત્યાર સુધીમાં, એનું હું વ્યાજ સુમિત્રાને નથી આપી શક્યો, એટલે હું તો સુમિત્રા પાસે નહીં આવી શકું. તું જા, હું મોઢું નહીં બતાવી શકું. લખનજી દોડતા માં સુમિત્રા પાસે આવે. સુમિત્રા માં તો અદ્ભુત પાત્ર છે. એની બહુ ક્રિયા જ નથી બતાવી સુમિત્રાની રામાયણ. बिल्कुल ज्यादा मौन रहती है, कहीं कहीं बोल लेती है, बाकी तो એટલા અંતરતમ મનોભાવ છે સુમિત્રા. શું કહે તુલસીદાસજીએ તો આ પ્રસંગે એને ચોક પૂરતા દેખાડ્યા. નહીતર ઓછી દાસીઓ હતી, પણ રંગના પાત્રો લઈ આજ મારો રામ રાજા થાય છે. સુમિત્રા ચોક પૂરા. લક્ષ્મણજી આવે છે. मां लखन, कब वो मंगल मुहूर्त है? कब? मां क्या बात है? मां राम वन जाए છે. वनवास वैदेही भी जा रही. क्यों? હું તારી પાસે રજા લેવા આવ્યો છું. હું શું કરું? હાથ પકડ્યો. લખન, સૌમિત્રી બેટે. હા, રામ સીતા વનમાં જાય છે, તો તું મારી રજા લેવા શું કામ આવ્યો? સીતારામ વનમાં જતા હોય તો અયોધ્યામાં તારું કાંઈ કામ નથી. તારે મને પૂછવા અવાય જ નહીં. જો પેસી રામ બન જાગી, અવધ તુમ્હારે આજ કછ નાહી. જો પેસી રામ બન જાગી, અવધ તુમ્હારે जो कैसी राम बन जागी, अवध तुम्हारे काज कछ नाहीं. जो कैसी राम बन जागी. सीताराम वનમાં જતા હોય તો અયોધ્યામાં કાંઈ કામ નથી. જાઓ. तात तुम्हारे मातु पिता राम सब भांति सने. तात तुम्हारी मातु पिता राम सब भांति सने. પોતાનો અધિકાર જતો કર્યો સુમિત્રાએ. તારી માતા વૈદેહી છે, તારા પિતા રામ છે, એ બંને જતા હોય તો અયોધ્યામાં તારું કાંઈ કામ નહીં. જાઓ બેટે.
की कथा सुनो समर्पण। रात तुम्हारी मात बही देगी, ताराम सब भांति सनेगी। रात तुम्हारी मात बही देगी, ताराम सब भांति सनेगी। अवध तहाँ जहाँ राम निवास, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाश। अवध तहाँ जहाँ राम निवास, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाश। तारी अयोध्या ત્યાં છે જ્યાં રામ હોય, જ્યાં સૂર્ય હોય ત્યાં દિવસ હોય। બેટે જાઓ અને એક વાત યાદ કર્યો, રામની સેવામાં એટલો ડૂબજે ભાઈ, ધન્ય છે એ જનેતા। लाख लाख नमस्कार है इस सुमित्रा को। तारा मनमा क्यारे राग ना आववो जोईए, रोष ना आववो जोईए, ईर्ष्या ना आववी जोईए, मद ना आवे, मोह ना आवे, स्वप्नमा पण दुर्गुण ना आवे, सेवामां ध्यान राखजे। लक्ष्मणजी विचार करे, जागृत अवस्थामां तो दुर्गुण नहीं आवे, पण सुई जाओ अने स्वप्नमा दुर्गुण आवे तो मानु वचन निभाव्યું न कहेवाय। माना जमणा चरण पर हाथ मूकी प्रतिज्ञा करी छे, 14 वर्ष पूरा थशे ત્યાં સુધી હું નિદ્રા નહીં કરું। હું સૂવ તો સ્વપ્ન આવે ને માં, અને સ્વપ્ન આવે તો દુર્ગુણ પ્રવેશ કરે ના, હવેથી હું સૂઈશ નહીં। દીકરો મહાન કે માં મહાન નક્કી કરવું કઠિન છે। કેડ ઉપર ભાથો બાંધી આપ્યો, धनुष बाण आप्या, सावधान रहियो। जाओ बेटा, आज मने आनंद थाय छे कि हूँ पुत्रवती छूं। आज मने एम लागे छे मैं कोई दीकरा ने जन्म आप्यो छे। पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुवर भक्त जासु सुत होई। जाओ। लक्ष्मणजी वंदन करीने विदाय ले छे। सुमित्रानी आंखमां आंसू નથી દેખાતા, પણ લક્ષ્મણજી પગે લાગીને આમ જ્યાં ચાલવા માંડ્યા, ગમે તેમ તોય માં છે। લક્ષ્મણને જતા જોઈ રાજભવનનો એક થાંભલો પકડી સુમિત્રાને રોદી। લખને પાછું વાળીને જોયું, માં જાઓ બેટે, हरि राम भक्ति सफल हो। जाओ, सीताराम जी की खूब सेवा करजो, शरीर को भूलकर सेवा करियो। रह गई। लक्ष्मण जी निकला, प्रसंग नहीं आवतो कि लक्ष्मण जी उर्मिला ने मळ्या के केम। आटली मोटी विदाय उर्मिला ने मळवू जोईतुं तुं। लक्ष्मण जी नो इरादो पण कदाच हशे कि उर्मिला को मिलके चलूं, मारी फरज छे पत्नी ने जरा बात करतो। पण एक बात तो एम मानी शकाय कि लक्ष्मण जी की उग्रता जेटली छे प्रभु प्रेम में कि एने उर्मिला क्या याद आया। पर मुझे तो इससे अच्छी बात ये लगती है कि लक्ष्मण जी પોતાનો મહેલ રસ્તામાં આવતો તો ત્યાં ઉર્મિલાને મળવાનું વિચારીને જ નીકળ્યા છે કે રસ્તામાં 1 મિનિટ મળી લઉં, પણ ઉર્મિલા એ વખતે મહેલેથી નીકળી ગઈ। ઉર્મિલાને ખબર પડી ગઈ, એને એમ થયું કે મારા પતિદેવ આવશે
મને મળશે એને ધર્મ સંકટ ઊભું થશે. ઈશ્વરની ભક્તિ કરવા માટે પતિ જતો હોય તો દશરથની પુત્ર વધુએ એના માર્ગમાં વિઘ્ન ન કરવું. इसलिए छिपा दी अपनी जात को, अपने व्यक्तित्व को इतना छिपाया 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 14 साल तक पता नहीं लगा. वो उसने अपने आप निर्णय ले लिया हो रास्ते में आऊंगी तो એને એમ થશે કે મારી સાથે આવવા માટે ઊભા હશે, મને સમજાવી નહીં શકે, એને કેટલી મુશ્કેલી થાય. અને ભગવત ભક્તિ માટે જાય છે, મેં ક્યું અવરોધક બની. અને ઉર્મિલાએ માન્યું હશે કે હું એનાથી જુદી થોડી છું, क्योंकि मेरा नाम ही है उर्मिला. मेरा उर तो मिला हुआ है उसी के साथ, मेरा हृदय उसी के साथ एक है, मैं कहां मिलूं. ઉર્મિલા દેખાતા નથી. પણ મેં આગળ પણ શાયદ કહ્યું જનક વંદનામાં કે ઉર્મિલાને પછીથી એક કામ સોંપવામાં આવ્યું છે સુમિત્રા દ્વારા. સુમિત્રાજીએ કહેલું, ઉર્મિલા બેટા, આમાં મને ખબર મળ્યા છે રામ વનવાસ પછી કઈ માની સેવા દાસીઓ કરતી હતી. કઈ માં પોતાનું ઘર પોતાના હાથે સાફ કરે છે. मुझसे नहीं सहा जाता. तुम एक काम करो, कई मानी दासी बनी 14 वर्ष सेवा. ये अपनी मां है. उर्मिला ने उसी वक्त कई द्वार पर अपनी सेवकाई शुरू की. आपने सुना होगा 14 વર્ષ પછી રામ પાછા આવ્યા. કઈકઈને લજ્જિત જોઈને એના મહેલે પહેલા ગયા. રામજીએ કઈકઈના ભવનને જોઈને પૂછ્યું, માં 14 વર્ષમાં કોઈએ મકાનોને રંગ પણ નથી કર્યો. नहीं बेटे, पर मां आ दीवालनी चारे बाजू मनुष्यनी ऊंचाई है. आ लाल लाल धाबा शू पड़या है? ये लाल दाग क्या है? रंग तो किसी ने नहीं किया. हाँ बेटे. उर्मिला के सामने देखा, देखो इनको. तारी वैदेहीनी सौमित्रीनी यादમાં ઉર્મિલા દિવાલમાં માથા પછાડતી ત્યારે એના મસ્તકમાંથી લોહી નીકળતું, એના દાગ અયોધ્યાની દિવાલ ઉપર લાગેલા. सुनो त्याग की कथा, सुनो समर्पण की कथा, खूब सुनो इस कथा को. तुम्हारे जीवन को अभ्यंतर स्नान कराएगी ये कथा. रो लो. कोई जगह आंगળી चेपाए या तो बળીએ અને ફોલ્લો પડી જાય. પછી અમુક સમય જાય અથવા તો અમુક દિવસ જાય, એ ફોલ્લાને ફોડી નાખીએ તો પાણી બધું બહાર નીકળે અને એની વેદના ધીરે धीरे ઓછી થઈ જાય. जन्म जन्म के फुल्ले पड़े हैं हृदय में पाप के दुष्कृत्य के. इसको राम कथा सुनकर चौपाइयों से फोड़ो और बहने दो आंसू अपनी आंखों से, ताकि वो सब जलन शांत हो. प्रभु को याद करके, यही शाश्वत को याद करके जीवन को धन्य बनाओ. सुनो त्याग की कथा. लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी ए चेहरो ज बतायो. मारा पति ने भक्ति में बाधा पड़े એવું મારે કંઈ કરવું. लक्ष्मण सीधे कौशल्या भवन. मां ની પાસે सीता राम तीनों तैयार.
નજર સામે તમન્નાનું પતન જોયું નથી હતું. નજર સામે તમન્નાનું પતન જોયું નથી જાતું. ખીલ્યા પહેલા ખરી જાતું સુમન જોયું નથી જાતું. तीनों ये प्रणाम કર્યા. माँ हम चले. कल्पना करे कौशल्याની શું દશા છે. बहुत रोई. बस माँ ने रड़ती राखी. ત્રણેય જણ નીકળી ગયા કઈ કઈ ભવન. મહારાજ દશરથજી ને પ્રણામ કર્યા. અવધપતિએ સીતાને જોતા જ કહ્યું, બેટી ગુનો થયો છે અમારાથી, પણ આટલી મોટી સજા ન આપો બેટા. અમે નહીં સહી શકીએ દીકરી, તું મત જા. વનવાસ તને નથી. મારા રાજ્યની લક્ષ્મી જતી રહેશે. અવધ નિર્ધન હો જાएगा. પિતાજી, હા બેટી, તને અવધમાં નહીં ગમે તો હું તને જનકપુર મૂકવા આવીશ. ત્યાં નહીં ગમે તો અહીંયા લઈ આવીશ. બેટી અમને અનાથ ન કરો. આર્ય નારીની વાત કરી પિતાને શાંત કર્યા. રામજીના માટે આગ્રહ કર્યો. कौन माने, कौन रहे. कई कई कहू, राम तारा पिताजी तने नहीं कही શકે તું જાઓ. મુનિના વસ્ત્રો પહેરી લો. મુનિના કપડા આપ્યા. રામજીએ મુનિ વસ્ત્ર પરિધાન કર્યા છે. સીતા અને લખનની સાથે ભગવાન તૈયાર થયા. વનનો સાજ સજીને ભાઈ અને પ્રિય પત્નીની સાથે निकल पड़े. एक भाई के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, प्रेम के लिए, वचन के लिए, ऋषि परंपरा के लिए निकले हैं. दशरथ जी बेशुद्ध सुमंते ने संभाळे. બધાને અચેત કરી ત્રણેય જણ અયોધ્યાના રાજમાર્ગ ઉપર. અને જ્યારે ત્રણેયને જતા જોયા ત્યારે અયોધ્યાએ ચિત્કાર કર્યો છે, મત જાગ્યો, મત જાગ્યો. राम मत जाए. आखी अयोध्या पाछળ છે. भगवान समझावे. बाळको, महिलाओं, वृद्धो सब रो रहे. राम हमने अनाथ नहीं करी न. जोगी मत जा, मत जा, मत जा. 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 जोगी पूरी अवध पीछे दौड़ रही. सरयू ने किनारे बधा पहुंचा. वशिष्ठ द्वार पर प्रणाम किया. बाबा, ब्राह्मणों ने वर्षासन बांधी आपजो. જ્યારે જ્યારે સમય મળે રાજભવનમાં જઈ મારા માતા પિતાને સંભાળજો. બાપજી, ભરત આવે તો ધામધૂમથી ગાદી આપજો. सब संभालना. बस मुख फेरवीने अयोध्याની જનતાને સમજાવ્યું કે તમને મારા તરફ પ્રેમ છે ને તો હું કહું એમ કરો. अवध को संभालो, पीछे मत आओ. લોકોએ કહ્યું, મહારાજ ક્ષમા કરે, માફ કરે, અમે અવધમાં નહીં રહી શકીએ. ઘણી કોશિશ કરી, કોણ સમજે. અમે નહીં રહી શકીએ મહારાજ. એ સંપત્તિ અને એ સદન સુખ જલીને ભસ્મ થઈ જાઓ જો રામ પદ પંકજ ન હો. અહીં મહારાજની મૂર્છા ઉતરી. એમણે સુમંતને કહ્યું, રથ લઈને જાઓ. ત્રણેયને રથમાં બેસાડી થોડા દિવસ વનમાં ફેરવી વનના દુઃખો જુએ પછી પાછા લઈ આવજો. રામ ના આવે તો વૈદેહીને તો જરૂર લઈ આવજો.
હું ત્યાં સુધી જીવીશ આશાએ કે કોઈ આવશે. રથ લઈને સુમંત સરયુ તટ પર આવે છે. રામજીને વિનંતી કરી આપ રથમાં બેસે. રામજીને પણ એમ લાગ્યું કે લોકો આગળ નહીં જવા દે, એટલા માટે અત્યારે રથનો ઉપયોગ જરૂરી છે. અયોધ્યાને વંદન કરી, ભૂમિને પ્રણામ કરી ત્રણેય જણ રથમાં બેઠા અને રથ જ્યારે આગળ ઉપડે છે એ વખતે હાહાકાર થયો છે. અતિ બીમાર, અતિ વૃદ્ધ અને બિલકુલ દૂધ પીતા બાળકો, મહિલાએ આટલા અયોધ્યામાં રહ્યા. બાકીની અયોધ્યા ભગવાનની પાછળ નીકળી. રથના ચક્રોની નીચે સૂઈ જાય, ઘોડાના પગની આડા આવે, ભગવાન નીચે ઉતરે, સંભાળે. આવું નહીં કરો. પણ બહુ જ દુખી છે અયોધ્યા. મત જાइयो, મત जाइयो. प्रभु की आंख भी कभी कभी भर जाती है लोगों के प्रेम को देखकर. ऐसे जा रहा है रथ धीरी गति से. तमसा नदी ने किनारे भगवान पहुंचा છે. सूरज डूबा. भगवाने सुमंत ने कहूं रथ छोड़ी नाखो, અહીં રાત્રિ મુકાવ. તમસા તીર નિવાસ કિએ પ્રથમ દિવસ રઘુનાથ. ભગવાને ત્યાં વિશ્રામ કર્યો. અયોધ્યાવાસીઓ સૂઈ ગયા, થાક્યા હતા, રડ્યા હતા. બધા સૂઈ ગયા. એ વખતે અડધી રાત્રિએ કરીબ ભગવાને સુમંતને કહ્યું, ખોજ મારી રથ હા કહું તારા. અમને ત્રણેયને રથમાં બેસાડી નહીંથી એવી રીતે રથ ચલાવો કે લોકોને રસ્તો પણ ન જડે. સવાર પડશે તો લોકો આગળ નહીં જવા દે. અયોધ્યાની પ્રેમી જનતાને ભગવાન આ રીતે સૂતા રાખીને જતા રહ્યા. શું એના ત્યાગમાં ખામી હતી? સંતાનોને, વૃદ્ધોને છોડીને આ લોકો આવ્યા હતા. ત્યાગ તો બહુ તીવ્ર હતો. બધું છોડ્યું પણ ઊંઘ ન છોડી શક્યા. परिणाम भगवान निकल गए. सावधानी गए. रास्ते में त्याग ही पर्याप्त थोड़ा है, सावधानी बहुत जरूरी. એટલે તો ભગવાન જ્યારે ચિત્રકૂટમાં લક્ષ્મણને કહે, લખન તું થોડું સુઈ જા, તો લખન હંસકર કહેતે थे महाराज आप मुझे धोखे में डालना चाह. હું અયોધ્યાવાસીઓ જેવી ભૂલ કરું એમ નથી મહારાજ कि वो सो गए और आप निकल गए, मैं सो जाऊं? नहीं. वस्तु छूटे छे, वृत्ति नहीं छूटती. और वस्तु का छोड़ना छोड़ना नहीं, वृत्ति का छोड़ना छोड़ना. वस्तु के त्याग का मूल्य नहीं है, वृत्ति का त्यागना मूल्यवान है. वृत्ति छूट जाए. अवधवासियों બધું છોડીને આયા પણ ઊંઘ ન છોડી શક્યા. बिस्तर छोड़ दिए, नींद रह गई. परिणाम ये हुआ वापस लौटना पड़ा. भगवान निकल गए. सवार પડ્યું અને સવાર થતા લોકોએ જોયું. ભોર ભઈ. બાબાજી लिखते हैं, जागे सकल लोग भय भोर. राम राम करता બધા ભટકી રહ્યા છે. ડાયા માણસોએ ધીરજ રાખીને કહ્યું, ભાઈઓ ચલો અવધ વાપસ. कैसे चले? बोले આપણને પ્રભુ તરફ પ્રેમ હોય તો એની ઈચ્છામાં ઈચ્છા મેળવી દો. वो साथ में ले जाना चाहते तो रात को छोड़कर चले जाते. चलो वापस. आखी अयोध्या पाछी फरी. अयोध्याમાં પગ મૂક્યો લોકોએ પણ શોર મચી ગયો. ઘરની અંદર બધા ગયા પણ જ્યાં જગ્યા મળી ત્યાં બેસી ગયા. માં બાળકને દૂધ ન પીવડાવે, બાળક માનું દૂધ ઈચ્છે નહીં. વૃદ્ધો યુવાનોની સેવા ન સ્વીકારે, યુવાનો શૂન્ય મનસ્ક બેઠે. કોઈના ઘરમાં રસોઈ નથી થતી, કોઈના ઘરમાં દીપ નથી પ્રગટ. કઠિન નિયમ વ્રત લઈને લોકો બેઠા છે. રામના દર્શન જલ્દી થાય એટલા માટે કઠિન વ્રતો ધારણ કરે.
રામાયણમાં નથી લખ્યું, તુલસી દર્શનમાં એવું મળે છે. ચિત્રકૂટમાં ભરત ભેટ થઈને ભરતજી પાછા આવ્યા પછી અયોધ્યાના અમુક માણસો કોઈને ખબર ન પડે એમ ચિત્રકૂટ જ્યાં રહી ન શકે ને પછી ભાગે जाते थे चित्रकूट. ये बात जब भगवान को पता लग गई कि लोग बहुत आने लगे तब स्थलांतर का निर्णय कर लिया. पियू बसे पहाड़ में मैं जमुना के तीर अब मिलना मुश्किल भया मोरे पाव पड़ी जंजीर. पियू बसे पहाड़ में मैं जमुना के तीर अब मिलना मुश्किल हुआ मोरे पाव पड़ी एवी दशा अयोध्या ने आज. कृष्ण व्रज से गया, जब व्रज की दशा हुई गोप बालकों गोप बालिकाएं माता पिता गाय कालिंदी कदम सबकी जो दशा हुई ऐसी दशा श्री अवध की.